from a bodily capability. It comes from an indomitable will. I'm Captain of 11 here to welcome you all to this great event. The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is marked on 26 June every year to strengthen action and cooperation against world free of drug and unlawful drug trade. The 2021 theme of International Drug aims at combating misinformation and promote sharing the facts on drugs from peddlers and solution to tackle the world drug problem. Many unemployed youth, college students and even women have become the slaves of drugs and have lost their life. Irrespective of several governmental actions, the problem of drug abuse is growing globally. Every event is incomplete without the prayer. Let us ask the Almighty God to give His blessing to this program. Zona Claire of 11 for the welcome speech. Good morning everyone, hope you all are doing fine. As you know, today is World Drug Day and this program is specially conducted to spread awareness against drugs. The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or World Drug Day is marked on 26 June every year to strengthen action and cooperation in achieving the goal of a world free of drug abuse. And each year, individuals like yourself, entire communities and various organizations all over the world join us in this global observance to raise awareness on the major problem that illicit drugs represent in the society. Together, we can tackle this world drug problem. On this occasion, I would like to welcome Mr. Vincent PP, Assistant Sub-Inspector of Police, KUNNAMKULAM, to the function. He is a man full of positive energy and is someone who can inspire and motivate people. He has proved it by inspiring a soldier to go back to work by providing him with self-confidence as he was in the thought of quitting his job. Welcome, sir. Next, I would like to welcome Sister SR.SHERIN Maria CHF, who has a PhD in clinical psychology and is currently the principal of the Family Apostolate Training and Research Institute. Welcome, sister. Now, I would like to welcome Mr. Rajesh EP, who is a civil excise officer from the Excise Range Office, KUNNAMKULAM. Welcome, sir. Next, I would like to welcome Dr. Rani S.J., who is a junior consultant in gynecology from the District Hospital, Vadkancheri. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome our Principal Sister Shan Maria, who is our constant support and inspiration. Welcome, sister. Now, I would like to welcome our Vice Principal, Sister Gio Therese, who always light up our day with her beautiful smile. Welcome, sister. Last but not the least, I would like to welcome all teachers, parents and my friends for this function. Welcome all. Thank you. Thank you, Joanna. I would like to welcome Sir Vincent PP. He is an Assistant Sub-Inspector of Police in KUNNAMKULAM and an honor of kind-heart person. I would like to welcome you, sir, for the inaugural speech. School Principal, Sister Shan Maria, Vice Principal, Sister Gio Teresa, PTA President Dr. Jose VT, ഈ വെബിനാറിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന കുന്നോളം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ രാജേഷ് ടി, വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ശ്രീമതി റാണി, ഈ വെബിനാറിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, മറ്റേ പൗരപ്രമുഖരെ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ആചരിക്കുന്ന ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഈ സ്കൂൾ അധികൃതരോട് എനിക്കൊരു നന്ദി ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. 2020 ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം ബെറ്റർ നോളജ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ എന്നാണ്. ഈ സ്കൂളിന്റെ മോട്ടോ ഗൈഡൻസ് ടു വിസ്ഡം എന്നതാണ്. ഈ സ്കൂളിന്റെ മോട്ടോയും 2020 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ തീമും തമ്മിൽ വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉള്ളതാണ്. 2021 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിന തീം ഷെയർ ഫാക്ട്സ് ടു സേവ് ലൈഫ് എന്നാണ്. ഈ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫാക്ട്സ്
നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകട്ടെ. അറിവുള്ളതാണ്, അറിവാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ അത്തരം ഒരു തീമിലേക്ക് എത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളും നമ്മളെ വിവേകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സെമിനാറിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു അവസരം തന്ന ഈ സ്കൂളിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് പൊതുചടങ്ങുകൾ എല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാ പഠനങ്ങളും നടത്തുന്നത് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരമാണ്. ഈ ഓൺലൈൻ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ്. അത് ബിസിനസ്സിനായാലും പഠനത്തിനായാലും മറ്റെന്ത് മേഖലയിലും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓൺലൈൻ. ആ സാധ്യതകൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലഹരി ഇന്ന് കടത്തുന്നതും എത്തിക്കുന്നതും ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതും വിപണനം നടത്തുന്നതും ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് എന്നതാണ് ഒരു ദുഃഖസത്യം. മനുഷ്യനെ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വിഭാഗത്തകലെ ലോകത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. ആ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ന് അതിന്റെ സദുദ്ദേശപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലഹരി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ ഇത്തരം ലഹരി മാഫിയകൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വശീകരിക്കപ്പെടാനോ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനോ ഇരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരന്റെ ഫോൺ കോൾ പരിശോധിച്ച് അതിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ് എല്ലാ അദ്ദേഹം ഡീലിംഗ് നടത്തിയിരുന്നത്. അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ വളരെ രസകരവും കൗതുകകരവും വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. സാമിയുണ്ടോ, ഹാൾട്ടുണ്ടോ, പോസ്റ്റുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഹാൾട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അത് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ലഹരിയുടെ വിപണനത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരം മേഖലകളിൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പരമാവധി ശ്രദ്ധ പുലർത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ യുവാക്കളെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഈ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും ലഹരിയുടെ മാരകമായ വലയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ സ്കൂൾ അധികാരികളോട് എല്ലാവിധ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ഒരു കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനായ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ വിൻസെന്റ്. കുന്നംകുളം സ്വദേശിയായ സൈനികന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വൈമുഖ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിൻസെന്റ് ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സൈനികൻ ഇപ്പോ ലഡാക്കിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സർ, ഞാനിന്ന് ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചു. ലഡാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ചിലപ്പോൾ റേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വിൻസെന്റിൽ ലഭിച്ച വാട്സപ്പ് സന്ദേശമാണിത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് വിൻസെന്റ് തന്നെ പറയും. ഇന്ത്യൻ കരസേനയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കേണ്ട ഒരു സൈനികൻ സൈന്യത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആളെ റീട്ടേൺ ചെയ്ത് സൈന്യത്തിൽ റെജിമെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കത്തായിരുന്നു. കരസേനയുടെ ആർട്ടിലറി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശിയായ 20 വയസ്സുകാരൻ അവധിക്ക് വന്ന ശേഷം തിരികെ പോയില്ല. ജോലിയോടുള്ള വിമുഖത തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിൻസെന്റ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യുവാവുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. യുവാവിന് വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. സാറ് ഡ്യൂട്ടി കയറി താങ്ക് യു ടു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ അടിയിൽ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തു. യൂണിഫോം ഇട്ട് ഫോട്ടോയായിരുന്നു, വളരെ നല്ല ഒരു ഫോട്ടോയായിരുന്നു. ആ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഞാനോട് ചോദിച്ചു, ഇതിനേക്കാൾ അഭിമാനം നിനക്ക് വേറെ എവിടെ കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാനവിടെ കമന്റ് ചെയ്തത്. നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ ആണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നന്മയുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വിൻസെന്റിലൂടെ കാണാനായത്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വർക്കാണായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ എന്നും ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇതിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുവാവിനെ സൈനിക വൃത്തിയിലേക്ക് തിരികെ അയച്ച വിൻസെന്റിന് നവമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഏറെ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തകർന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സ്വാന്തനത്തിന്റെ വാക്കുമതി ഉൾക്കരുത്തോടെ തുടരാൻ.
ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജനമൈത്രി പോലീസ്. Thank you, sir, for your wonderful words. Next, I would like to welcome three great personalities. Sister Sherin Maria, PhD in Clinical Psychology, and she is currently the principal of Family Apostolate Training and Research Institute. Rajesh E.T., Civil Excise Officer in Excise Range Office in KUNNAMKULAM, and Dr. Rani S.J., Junior Consultant Gynecology, District Hospital, Vadkancheri. Welcome for an introductory session. A warm and pleasant welcome to our interview on Anti-Drugs Day. So, life gives us many opportunities, but choosing drugs over life is the worst decision we could ever make. So myself, Jahangir here from 7th A Nirmala Common School, is your host today, and we will be having an interview on Anti-Drugs Day. As we all know, drugs is a really bad problem to us and has struck our community really bad from teenagers to adults. So, for knowing more about drugs, addiction, drug usage and abuse, we have our chief guest ready to go, and we'll be asking a pretty cool quiz time, and I'll be asking him some questions. So, let's welcome Mr. Rajesh E.T., Civil Excise Officer from Excise Range, KUNNAMKULAM. We are really happy that you are here, and we'll be asking some good questions, really common questions that we have. And my first question is, why do certain people get addicted to drugs and others do? ഒരു സിംഗിൾ യൂസേജ് കൊണ്ട് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളോടും അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്നതാണ്, കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഒരു സിംഗിൾ യൂസേജ് കൊണ്ട് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ അഡിക്ഷൻ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം പല ഡ്രഗുകളും ആദ്യത്തെ തവണത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഹൈ ഫീലിംഗ് അത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളോടത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്ലഷർ ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന, നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഹാപ്പിനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്, നമ്മൾ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന, നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡോപ്പമൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നോർമലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഡോപ്പമൈൻ ഇത്തരം ഡ്രഗ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഹൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു ഹൈ ഫീലിംഗ് ബ്രെയിനിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അത് വീണ്ടും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇത്തരം എന്താ പറയാ, ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഹൈ ഫീലിംഗ് വേറെ നമ്മളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കിട്ടാതെയാവും. കളിക്കുമ്പോഴോ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ, ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോർമൽ ലൈഫിൽ കിട്ടാതെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും. എന്താണ് അഡിക്ഷൻ, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇന്നബിലിറ്റിയാണ്. ഇന്നബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ കൺസ്യൂമിങ് എ ഡ്രഗ് ഈവൻ ദ കോൺസിക്വൻസ് ആർ വെരി ബാഡ്. അതായത് ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് വളരെ ബാഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതം വരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതിനെ നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇത് മോശമാണ്, ഞാൻ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ വിലക്കുന്നില്ല, നമ്മളിത്
ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തണമെന്ന മോഹം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി വീണ്ടും നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം. ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈ ഫീലിംഗ്, ഒരു ഭയങ്കര പ്ലഷർ മോഡ്, പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇടപഴകുമ്പോഴോ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ മാറി നിൽക്കുന്നത്, അവർ കൂട്ടുകൂടാനുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം കുറയുന്നത്, അഥവാ കൂട്ടുകൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആയിട്ട് മാത്രം അവര് കൂട്ടുകൂടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അഡിക്ഷനായി പോകാവുന്ന ഡ്രഗുകളുണ്ട്. കൂടുതലും സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗുകളാണെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമായിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ അഡിക്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലഹരി വേണം എന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീണ്ടും ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്റെ ജീവിതം വരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതിനെ നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇത് മോശമാണ്, ഞാൻ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ വിലക്കുന്നില്ല. നമ്മളിത് ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തണമെന്ന മോഹം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി വീണ്ടും നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം. ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈ ഫീലിംഗ്, ഒരു ഭയങ്കര പ്ലഷർ മോഡ്, പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇടപഴകുമ്പോഴോ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ മാറി നിൽക്കുന്നത്, അവർ കൂട്ടുകൂടാനുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം കുറയുന്നത്, അഥവാ കൂട്ടുകൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആയിട്ട് മാത്രം അവര് കൂട്ടുകൂടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അഡിക്ഷനായി പോകാവുന്ന ഡ്രഗുകളുണ്ട്. കൂടുതലും സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗുകളാണെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമായിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ അഡിക്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലഹരി വേണം എന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീണ്ടും ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. Well, this is a pretty satisfying answer. And I have few other questions too. So my second question is, most of the people we know are a bit drug addicts. So how could I help my friend who's already a drug addict? പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കുറച്ചു കാലം കൊണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പഴയ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലാണെങ്കിലും അഡിക്ഷനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ മാക്സിമം അയാള് നിനക്ക് പറ്റും, നിന്റെ ബോഡി ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നീ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെയല്ല, നല്ല പഴയ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നീ ഇനിയും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നീ 10 എണ്ണമുള്ളത് 20 എണ്ണം ആക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിന്റെ പഴയ ഭംഗി നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മൾ നല്ല കൂട്ടുകാരാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴും അവരോട് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ട് നീ നശിച്ചു പോയി, നീ ഇനി നന്നാവില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. എന്താണ്, നമുക്കിതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. ഇതിലും മോശം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ ആളുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം, ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒപ്പം കൈ പിടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുക. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. Well, sir, I will be doing that forward, and yes, that's a really great remedy that you have given us. And my next question is, why is drug addiction a social problem? ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ്, 100%. നമുക്കതൊരു തർക്കമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും. ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും ഏതൊരു സൊസൈറ്റിയും നശിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്
ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിന്റെ അഡിക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നത്. അത് അയാളുടെ കുടുംബത്തെ, അയാൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ, അതുവഴി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും, എല്ലാ ആളുകളും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വെൽത്ത് തന്നെയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല. നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഡ്രഗ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗമുള്ളത് യൂത്തിന്റെ ഇടയിലാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന, ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും യുവാക്കളാണ്. യുവാക്കളിൽ നിന്നാണ് പലതും തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അത്തരത്തിലുള്ള യുവാക്കള് ഇത്തരം ഡ്രഗ്സിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുക, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാള് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എത്രയായിരിക്കും? ആ കുടുംബത്തിന് മൊത്തം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇനി ഒരാൾക്ക് അഡിക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ, അയാൾ അതിന് റിക്കവർ ആകുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ, അയാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സഹകരിച്ച് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി പറയണം. ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഈവിൾ തന്നെയാണ്, ഒരു തർക്കമില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെററിസം പോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ്, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്നുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ യുവതലമുറയെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം മുരടിച്ചു പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അപ്പൊ പലതരത്തിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ദിശാബോധമില്ലാത്ത, ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത, പ്രത്യേകിച്ച് എയിമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗെയിമൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന പോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് നടന്നാലും അതെന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, എനിക്ക് ഡ്രഗ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമം കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നല്ല പല രാജ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു അഴിമതി നടന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാവണം. ആ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇത്തരം ശക്തികൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിന്റെ യൂസേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ, അത് കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇന്ന് കളിക്കുന്ന പോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് നടന്നാലും അതെന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, എനിക്ക് ഡ്രഗ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമം കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നല്ല പല രാജ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു അഴിമതി നടന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാവണം. ആ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇത്തരം ശക്തികൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിന്റെ യൂസേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ, അത് കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. So I do understand why you said drug addiction is a social problem, and I have one last final question for you, and there are a lot of rumors about it too. So this can be a rumor. Can exercise help treatmenting drug addiction? എക്സസൈസിന് ഈ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ് റോൾ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സസൈസിന് വളരെയധികം റോളുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഡ്രഗ്സ് യൂസേജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ അപ്പറ്റൈറ്റ്,
അയാളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം, അയാളുടെ റുട്ടീൻ, ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് അവരുടെ ഉറക്കമില്ലായ്മ. പലർക്കും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം, ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ, നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും മെറ്റബോളിസം ആണെങ്കിലും എല്ലാം തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അയാളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് വഴി അയാളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പരിധിവരെ കഴിയും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരം വീണ്ടും മെല്ലെ മെല്ലെ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങും. ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളുകളിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും റെഗുലറായിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്വയം എനിക്കൊരു ഫിറ്റ്നസ് കിട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം വരും. അങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സസൈസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ശരീരം ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇയാള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇനി ഒരു അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് നമ്മളെ ഇത്തരം മോശം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിലക്കി നിർത്തും. ഡെയിലി നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ, നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ വളരെ വളരെ കുറയും. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫിറ്റ് ബോഡി, നമുക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രഗ്സിന്റെ വഴിക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത പറയും. കാരണം അയാളുടെ ഫിറ്റ്നസിനെ അതില്ലാതെ റെഗുലറായിട്ട് പിന്നെ എക്സസൈസുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളൊരു നോർമൽ ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എക്സസൈസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിറ്റ്നസ് എക്സസൈസ് ആവാം, ചില സ്ഥലത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ ആവാം, ചില സ്ഥലത്ത് യോഗയാവാം. ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എക്സസൈസുകൾ, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസുകൾ. ഒരു ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അയാൾക്കൊന്നിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അയാൾക്കൊന്നിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. ആകെ ഒരു ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും അയാൾക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിട്ടയായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ അയാളുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കുറച്ചു കാലം കൊണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പഴയ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലാണെങ്കിലും അഡിക്ഷനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ മാക്സിമം അയാൾ നിനക്ക് പറ്റും, നിന്റെ ബോഡി ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നീ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെയല്ല, നല്ല പഴയ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നീ ഇനിയും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നീ 10 എന്നുള്ളത് 20 എണ്ണം ആക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിന്റെ പഴയ ഭംഗി നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മൾ നല്ല കൂട്ടുകാരാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴും അവരോട് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ട് നീ നശിച്ചു പോയി, നീ ഇനി നന്നാവില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. എന്താണ്, നമുക്കിതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. ഇതിലും മോശം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ ആളുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം, ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒപ്പം കൈ പിടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുക. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. Okay, sir, and thank you for spending a lot of time with us. And you have advised us really well on drugs. And that's all for today. We are leaving and we are going to remember that we'll do anything to prevent addiction. Thank you. Hello everyone, I am Neha Sadakuriyakoske. I am a 7th standard student of Nirmalamada Convent School. Today we are all gathered up for Drugs Day. Drug abuse is a serious problem that concerns the general public health. Every year, drug abuse causes millions of injuries and hospitalization all over the world, especially to children who are innocent. Today, Sister Sherin Maria is with us. She is a very good counselor and is also a person who handles many problems of children. So, let's ask her some questions. Sister, what causes mental health problems? Childhood depression
is increasing nowadays. Especially during this COVID-19 pandemic time, I came across an online questionnaire survey that was estimated to 359 children and 3,254 adolescents aged between 7 to 18 years during the spread of this COVID-19. The questionnaire included a depression scale and an anxiety scale and a coping style scale. It showed that 22.3% of youth had scores indicative of clinical depressive symptoms, which is higher than the 13.2% estimated prevalence of youth depression. So, depression is a major issue nowadays. In some cases, pharmacotherapy, that means medicine, and in few cases, counseling are necessary, or the combination of these two are necessary for these depressive clients. In counseling, I teach a problem-focused coping styles for those who have lower levels of clinical depressive symptoms, whereas an emotional-focused coping style is good for higher levels of clinical depressive symptoms. That are the methods mostly I use in my counseling sessions, especially for these patients. Okay, sister, we get it. And can you describe a creative counseling technique which you had used while counseling? Was it successful? Counseling for me is an art. Each day I'm learning new things from my clients. Combination of different therapies I may use in my counseling sessions, and a variety of mindfulness, cognitive behavior techniques I may use in a creative ways are seen helpful and also appealing to my clients. Okay, sister. And what influenced you to be a school counselor? I really love children. So I focused in my PG and doctoral dissertations on the issues of children. I strongly believe that if I guide a child, I'm not only helping or healing that particular child, but I am saving the future generation too. So I love to do the service of school counseling. Okay, sister, we understand. Thank you for your valuable time, and that's all for today. Thank you and have a very great day ahead. My name is Isabella PALAYOOR and I am studying in class 7B. And my first question is, what are the risk factors of abortion among students? The question is risk factors of abortion among the students, that is in teenage pregnancy. What is abortion? Abortion is termed as the expulsion of fetus from the mother's womb before viability or before 20 weeks of gestation. So what are the high risk factors which cause abortion among the students? The first thing is definitely the age. Extremes of age, that is when they conceive below the age of 15 years, there is increased risk of abortion. The second thing is nutritive factors. It can either be obesity or underweight. We all know the saying, there is a healthy baby to a healthy mother. So obesity is in an increasing trend among the teenagers. It may be due to many factors, food habits, there is increased incidence of PCOS. This all causes a change in the hormonal milieu, and this will cause an increasing incidence of or increased risk for abortion among the teenage students. And the second thing is underweight also increases the risk of abortion. And the third thing is that substance abuse again increases the risk of abortion. We all know that those who are alcoholics or having illicit drug usage, the baby will be having many congenital malformations, and this will increase the risk of abortion. And the third thing is that
there is increased risk of sexually transmitted infections in the teenage groups, and this will again increase the risk of abortion. And the last thing is, most of the teenage pregnancy are unwanted pregnancy. Proper antenatal care is not being given to the teenagers, and this will again increases the risk of abortion. The second question is, what is the attitude towards abortion among students? And what is the attitude of the students towards abortion? Many studies have been conducted on this, and a few studies have been conducted on students in the medical field itself. And the attitude of the students in these studies show that they depend upon their religious beliefs, their socio-cultural backgrounds, as well as their previous experiences. And most of the study shows that nearly 70% of the students will be supporting abortion only if the pregnancy is a threat to the mother. That is, if you continue the pregnancy, there will be some danger to the mother's health, then they are supporting abortion. Otherwise, they will be considering it as a sin. And whatever be it, the teenage pregnancies are always associated with high risk of complications to the mother as well as baby. Through proper sex education, proper counseling, we can definitely reduce the increasing trend in the teenage pregnancy. Thank you. My third question is, what causes teenage pregnancy? So what is teenage pregnancy? Teenage pregnancy is pregnancy in a girl aged 13 to 19 years. So what is the incidence? Incidence is nearly 16%. That is, 16% of mothers are below the age of 19 years. So what are the factors that increase the incidence of teenage pregnancy? First and foremost, it is the lack of a proper knowledge on reproductive health. Proper sex education is not being given to the teenagers, and this will cause unsafe sexual practices among them, which increases the number of unwanted pregnancy. Again, the second thing is that there is undue usage of contraceptive methods. And the contraceptive methods are methods that prevent pregnancy. It can either be temporary method or a permanent method. And the teenagers may not be aware of these type of methods, or even if they are aware, they have no accessibility to these methods. That is, they don't know where they can obtain these contraceptive methods. Again, this increases the risk of sexually transmitted infections as well as unwanted pregnancies. And the third thing is substance abuse. There is increased incidence of substance abuse among the teenagers. It can either be alcoholism or illicit drug usage. Both these factors will increases the high-risk sexual behavior among the teenagers, which increases the number of unwanted pregnancies as well as sexually transmitted infections. And coming to the socio-cultural background, those coming from the low socio-economic strata, those who are poor performers in school, those who are school dropouts, those who are coming from broken families, all these are vulnerable for having unwanted pregnancies in their teenage time. So teenage pregnancies are often associated with so many complications, and the increasing trend of teenage pregnancy is alarming, and the proper sex education can be a curative for this increasing trend of teenage pregnancy.
to all present here. This is my immense pleasure to deliver the words of gratitude for this event and to all the dignitaries assembled here. Firstly, I would like to thank our chief guest, Mr. Vincent PP. He's the Assistant Sub-Inspector of Police in Kunnamkulam, who has honored this function with his inspirational thoughts. Next, I would like to thank Dr. Rani SD. She is the Junior Consultant Gynecologist in the District Hospital in Vadakancheri. I thank you for your advices and suggestions. I thank Sister Sherin Maria. She is the Principal of the Family Apostolate Training and Research Institute. She has PhD in Clinical Psychology. I thank you for your spiritual motivation and encouragement. I thank Mr. Rajesh Hiti. He is the Civil Excise Officer in the Excise Range Office in Kunnamkulam. I thank you for your motivation and guidance. Next is our inspiration and power, our beloved Sister Sharon Maria. Sister, I heartily thank you. I thank our Vice Principal, Sister Gio Therese, our teachers, our parents and all our non-teaching staffs. Last but not the least, I would like to thank our students for their efforts and hard works. Nowadays, drugs addiction is a threat to the societies. So let's develop our lives, our cities, our communities and our identities without drugs. Thank you. Have a nice day ahead.